सरकारी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ कुछ घंटिया बाद नॉर्मल हो जाती है, जिस तो बाद जो उत्थे स्टाफ नर्स है वो उन्होंने आके कहती है कि बच्ची दी धड़कन जो है अचानक रुक गई है, पहला उसकी मौत होती है तो फिर कुछ ही देर बाद आके कहा जाता है कि जो उसकी पत्नी है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। हालांकि उसका कहना है कि जेकर मौके के उत्ते कोई गायनो डॉक्टर हुंदा तां उसदे नाल काफ़ी ज़्यादा बचाव हो सकता सी, उसकी पत्नी मौत के मूँह दे विच ना जाती, परंतु हस्पताल प्रशासन की अणगहली के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई है। दरअसल तुहानूं दस दईए कि माँ ते बच्चा दोनों की ही मौत हुई है, जिस तो बाद परिवार के वालों हस्पताल प्रशासन से काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। तो मामला अबोहर तो सामने आया, जिथे कि सरकारी हस्पताल दे विच डिलीवरी के लिए एक व्यक्ति के वालों अपनी पत्नी नूं दाखिल करवाया गया सी। जो दाखिल करवाया गया तो डिलीवरी भी नॉर्मल होंदी है, पहला कहा जाता है कि बच्चा ठीक है, फिर उसकी अचानक ही धड़कन कहा जाता है कि बंद हो गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि इस सब तो बाद जो पत्नी है उसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा दस्या जाता है कि नाजुक है, जिस तो बाद उसनूं जदों रैफर किया जाता है तो राह दे विच ही वो दम तोड़ जाती है, जिस तो बाद परिवारक मैंबरां दे वल्लों हुण हस्पताल प्रशासन से काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। मृतक औरत के पति का कहना है कि जो डिलीवरी सी वो स्टाफ नर्सां दे वल्लों करवाई गई, मौके के उत्ते कोई भी वड्डा डॉक्टर मौजूद नहीं सी। जेकर डॉक्टर मौजूद हुंदा तां उसकी पत्नी की मौत ना हुंदी। तां हुण इस मामले नूं लैके लगातार एक हस्पताल प्रशासन के वल्लों टीम भी बना दी गई है। किस दी अणगहली के कारण औरत की जान गई है, इस दे बारे हुण पता लगाया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद स्टाफ नर्स का कहना है कि केवल वही इत्थे मौजूद सी, इस तो इलावा एक EMO मैडम उत्थे मौजूद सी ते कोई भी गायनो डॉक्टर मौजूद नहीं सी। तां उन्होंने जरूर कहा है कि किते ना किते डॉक्टरां दी कमी जो है हस्पतालों के विच जरूर पाई जा रही है। वैसे मेरे को पहले बताया तो मैं लेके चला जाता, इन्होंने बताया लास्ट में तो सब कुछ हो गया, मैं कहाँ लेके जाऊँ फिर उसको। ऐसा डॉक्टर भी नहीं था, लेडीज डॉक्टर भी नहीं था, कोई नहीं थे, ये दो जने थे बस। नर्स थी। हाँ। इन्होंने कहा हम आधे घंटे में डिलीवरी करके दे देते हैं नॉर्मल, तुम आप बाहर बैठ जाओ जाके। तो मैं बाहर बैठा रहा तो देखते देखते 7:30 हो गए, 6:30 कल आया था, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बज गए, 8 बजे इन्होंने 7:45 गुड़िया डिलीवरी हुई नॉर्मल सारा कुछ। तो उसके बाद में क्या किया पता नहीं, फिर कहते कि गुड़िया की धड़कन चल रही है, फिर थोड़ी देर में आके कहते फिर धड़कन भी बंद हो गई गुड़िया की। फिर मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया। अब कहते इसकी ब्लीडिंग चल रही है, तो मैं ब्लीडिंग मैं इसको रोको जी, तो कहते नहीं फ्रिज को रेफर कर दो। मैंने आप बताया आपने सारा तो निकल गया, उसका बचा ही क्या उसमें। फिर कहते ले जाओ, मैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर लेके भागना पड़ा मेरे को। हाँ। रास्ते में डॉक्टर करवाओगे आप? नहीं नहीं मैं नहीं करानी, मैं कुछ नहीं कराना। लेडीज डॉक्टर होती तो बच जाती हाँ। है। कौन कौन था वहाँ पे जो डिलीवरी करवा रहा था? 4-5 जने थे जी। अच्छा। हाँ, नाम नहीं याद मेरे को। डॉक्टर था उसमें? एक लड़का आया था डॉक्टर, अच्छा। वो गुड़िया को चेक करने के लिए आया था। अच्छा। तो पहले कह रहा कि धड़कन चल रही है, फिर कहता बाद में थोड़ी देर बाद क्या धड़कन नहीं चल रही उसकी, कहते हैं एडमिट करना पड़ेगा गुड़िया को। मैं कितने दिन, तो क्या 2-3 दिन। मैं ठीक है जी, मैं कर लो एडमिट। तो फिर कहता नहीं अब तो गुड़िया नहीं रही, गुड़िया भी गुजर गई। फिर उसके बाद उसके वो सुनते वो भी हलचल करने लग गए, वो कहती मैं अपनी गुड़िया को दूध पिलाऊंगा, मुझे चुप खड़ा कर दो। फिर उन्होंने खड़ा नहीं किया, सारा जब तक ब्लड सारा कुछ नॉर्मल था जी। सब कुछ नॉर्मल? हाँ सारा कुछ एकदम। कौन नर्स थी, डॉक्टर थी या कोई लेडीज डॉक्टर नहीं थी? 2 लेडीज थी, वो डिलीवरी कर रही थी। नर्स थी वो? हाँ। डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर तो मैंने देखे ही नहीं है। लेडीज डॉक्टर नहीं, 2 जनी बैठे, उन्होंने फाइल बनाई मेरी, सारा कुछ किया। एक ने वो एक ही देखी थी मेरे को, एक साथ में लेडीज थी जो हेल्प कराती है, बस और कोई नहीं था। मैं 2 जने देखे, तीसरा कोई नहीं देखा। मैं रमनदीप कौर जी, स्टाफ नर्स मैटरनिटी वार्ड से।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਦੀ death ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 6:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ 4 ਫਿੰਗਰ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ 7:15 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ EMO ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਫਲੂਇਡ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। BP ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਸੇ EMO ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 200-250 ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 228 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ? ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਏਜ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੀਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਨਰਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ